Sounds like your fate. In the year of our Lord, 1442, the Turkish Sultan enslaved 1,000 Transylvanian boys to fill the ranks of his army. 투르크 제국으로 끌려가 전사로 길러진 천여 명의 아이들 중 그 용맹함으로 이름을 떨친 블라드. 전쟁의 염증을 느낀 그는 다시 고향인 트란실바니아로 돌아와 대공으로서 그곳을 통치하죠. 그러던 어느 날 I left it where I found it. 제국에서 보낸 척후병의 시신을 숲속에서 발견하곤 불길한 예감에 휩싸입니다. Turkish scouts never travel alone. If there's one, there's more. And whatever they scout, they conquer. 그렇게 두 명의 부하들만 남긴 채 모두를 성으로 돌려보낸 블라드는 숲 곳곳을 살펴보기로 하죠. Sounds like your fate. 또 다른 척후병을 찾으러 간 동굴 안에서 소문만 무성했던 뱀파이어와 마주칩니다. What's that? 순식간에 두 부하를 잃게 된 블라드는 마침 자신의 검을 비추는 빛으로 인해 무사히 살아남죠. A vampire. The beast was once a mortal man who summoned a demon from the depths of hell to trade for his dark power. 그 길로 성으로 돌아오자마자 황급히 수사를 찾아갑니다. The demon tricked the man, granting his wish, but his price was an eternity condemned to the darkness of that cave, where he remains until he finds another to set him free. Now you know its true face. The people of Transylvania live in enough fear of the Turks' return. 그리곤 그에게 이 일을 함구할 것을 부탁하죠. 하나뿐인 아들 잉그라스와 아름다운 아내 미레나, 그리고 트란실바니아의 백성이 전부였던 그에게 고민이라곤 오직 그들을 안전하게 지키는 것이었습니다. 그런데 그때 술탄이 보낸 투르크 제국의 병사들이 찾아왔죠. Did you think we would not notice a battalion of our scouts missing? I did not kill them. 블라드의 불길한 예감대로 그들의 목적은 따로 있었습니다. The Sultan requires 1,000 boys to join his Janissary Corps. 그 순간 유럽에 진군할 계획이었던 술탄의 막무가내 요구에 성 안의 백성들이 일제히 동요하죠. It must be done. Would you ever give me to the Sultan? You have nothing to worry about. 하지만 아이들을 보내지 않으면 더욱더 큰 대가를 치러야 했기에 직접 술탄을 찾아가 협상을 시도해봅니다. 강력한 군사력으로 세상 두려울 것 없던 투르크 제국의 술탄 메흐멧. Lord Impaler. My oldest of friends. Mehmet, my brother, I will grant you I anything need else. soldiers. 그런 그가 간절한 블라드의 요청을 들어줄 리 없었고 Your son will be raised under my roof. 투르크에서 자란 어릴 적 악몽을 아들에게 고스란히 물려줄 수 없던 블라드는 잉그라스를 인계하러 온 투르크 병사들을 모두 살해해버리죠. Mehmet will punish all of Transylvania for what you have done. 그리곤 힘없는 백성과 아이들을 지키기 위해 결국 뱀파이어가 있는 동굴로 찾아갑니다. You return. No one has ever returned. The silver fence may cloak it from my sight. 악마에게 속아 오랫동안 동굴에 갇혀있던 뱀파이어는 용맹한 그를 시험해보죠. 그리곤 자신의 피를 주며 엄청난 힘을 얻기 위한 블라드의 간절함을 받아들입니다. For I will be set free. Having granted the darkness a worthy offering, you will become its vessel as I am.
블라드는 더 이상의 선택의 여지 없이 악마의 힘이 담긴 시커먼 피를 마시죠. Now, you die. 뱀파이어의 말과 달리 잠시 후 숲에서 깨어나지만 동시에 모든 게 달라집니다. 엄청난 힘과 청각, 먼 곳을 볼 수 있는 시각은 물론이고 가늠할 수 없이 빠른 속도에 스스로도 놀라죠. 하지만 백성들은 이미 적군에게 몰살되기 직전이고 We will not be defeated! They brought war to our land! And they will pay dearly for it. 더 이상 투르크의 패악을 지켜볼 수 없던 블라드는 드디어 악마의 힘을 발휘합니다. Do not ask me what happened on this field tonight. Trust only that I will use all I have to keep us safe. But we will not be safe if we stay here. We must leave directly for Kozia Monastery. It's high in the mountains, too remote for cannon fire. 그러나 뱀파이어의 말대로 단 3일간 피해 갈증을 참아내야 다시 인간으로 돌아갈 수 있기에 적군을 방어하는 데 한시가 급했던 플라드. 하필이면 그가 사뭇 달라진 걸 알아챈 한 집시가 자신의 피를 주며 그를 시험해보죠. Stay away from me. 엄청난 힘을 얻는 대신 엄청난 고통을 견뎌했던 그는 적들의 빠른 공격을 유도하고 A message from Prince Vlad. He hopes you enjoyed the view. 결국 미레나에게 모든 걸 털어놓습니다. In 2 days I'll be restored. Just have to resist. 그리고 그날 밤 해가 지길 기다리던 블라드가 백성들을 먼저 보낸 사이 Tell the Sultan where his enemies will be buried. 적들이 이들을 공격하죠. Run. Where is your prince now? 그 순간 미레나와 잉그라스가 위기에 처하자 어디선가 블라드가 나타납니다. 그로 인해 곁에 있던 아들에게도 자신의 모습을 들켜버리죠. Never leave us again, Papa. The men say that Vlad has become a monster. Men cannot fear what they cannot see. 그 시각 수천 명의 병사들을 잃고 화가 머리끝까지 난 메흐멧은 직접 수만 명의 병사들을 이끌고 수도원으로 향합니다. 한편 블라드의 상태를 눈치챈 건 집시뿐만이 아니었죠. Prince Vlad, the vampire is vulnerable to daylight. And to pure silver. 수사의 폭로로 인해 그의 상태를 목격한 부하들은 일말의 망설임 없이 대장간에 불을 지릅니다. 그런데 그때 태양을 가린 시커먼 연기 속에서 분노한 블러드가 멀쩡히 걸어나오고 You are alive because of me! 그럼에도 이 모든 걸 지켜본 가족과 백성들을 위해 마지막 남은 하루를 버텨야만 했죠. Return to your stations. 하지만 수도원으로 진격해오는 엄청난 수의 적군을 어떻게 무찔러야 할지 고민하던 블라드는 날아가는 박쥐를 보고 해답을 찾아냅니다. 영혼 깊숙이 묻혀있던 분노까지 끌어와 온 힘을 다해 적군에게 돌진하죠. 그리고 드디어 이 사태의 원흉이었던 마흐멧에게 달려드는데 Where is he? Where is he? 이 또한 그들의 속임수였죠. Marina.
블라드는 절체절명의 위기에서 한없이 추락하는 미레나를 결국 구하지 못합니다. 게다가 백성들도 대부분 적군에 의해 죽어나가죠. Drink my blood. 그러나 잉그라스를 위한 미레나의 마지막 부탁과 분노에 사로잡힌 블라드는 모든 걸 포기한 채 그녀의 목덜미를 물어버립니다. Do you want vengeance? 그리곤 마지막 복수를 위해 죽어가는 부하들에게 악마의 피를 나눠주죠. Look to the east. The sun should be risen by now, should it not? 흡혈귀가 되어 돌아온 무적의 병사들이 적군의 피를 갈망하는 사이 I understand you have a weakness for silver. 잉그라스를 인질로 잡고 있던 메흐멧은 은으로 도배한 공간에서 그를 무력화시킵니다. Look at your father, Ingrid. No! Look how pathetic he is. 그렇게 기력이 다한 블라드의 가슴에 말뚝을 박으려던 그때 My name is Dracula, son of the devil. 마침내 피해 복수를 해내죠. 하지만 악마의 맛을 본 부하와 백성들에게 잉그라스는 신선한 피에 불과했고 Don't you realize they're all our enemies now? Come with me, child. 그때 십자가를 둔 수사에게 아이를 맡긴 블라드는 잠시 후 장렬한 태양 아래 최후를 맞이합니다. I am his legacy. 엄청난 복수의 피바람이 지나가고 얼마 후 트란실바니아의 군주가 된 잉그라스, 그리고 집시의 피로 불멸의 존재가 된 블라드. New day. 그는 먼 훗날 뜻밖에도 미레나와 똑같은 여성과 마주치죠. I'm Mina. Vlad. Let the games begin. 이 작품은 영화 인셉션과 아이언맨, 반지의 제왕 등의 제작진이 참여해 화제를 모았던 작품인데요. 아일랜드 출신의 소설가 브램 스토커의 드라큘라를 원작으로 만들어진 히어로물이라고 해도 과언이 아니죠. 하지만 기대보다 낮은 흥행을 기록하며 후속작이 사라진 아쉬운 작품입니다. 개인적으로는 소문난 잔치에 먹을 것 없다는 편견을 깨고 스펙타클함과 통쾌함을 느낄 수 있었는데요. 기존의 이미지화돼버린 드라큘라의 모습은 거장 프란시스 포드 코폴라의 1992년 작품에서 처음으로 허구가 아닌 실존 인물에 가깝게 묘사되죠. 이 작품 또한 실존 인물에 가깝지만 영웅적 서사를 위해 고뇌에 찬 모습과 강렬한 남성적 매력을 동시에 지닌 캐릭터가 등장하죠. 갈증과 탐욕으로 가득 찬 기존의 캐릭터와는 달리 잔인한 영주에서 공국을 지키기 위해 희생하는 판타지적 영웅으로 그려집니다. 악마의 힘을 빌어 엄청난 괴력을 지닌 히어로의 통쾌한 복수극이랄까요? 더불어 단순한 선과 악의 구도, 화려한 CG, 그리고 웅장한 음악 등이 영화의 재미를 한층 높여줍니다. 아쉽게도 탄탄한 구성과 화려한 배우진에 미치지는 못하지만 히어로물에서 볼 수 있는 흥미로움이 가득한 작품이죠. 조국을 지키기 위해 불멸의 고통에 갇혀버린 비운의 캐릭터. 영화 드라큘라 전설의 시작이었습니다.